नमस्कार काल बहुत बहुत आदाब। हाजिर हूँ एक बार फिर अपने प्रोग्राम जन्म कुंडली के साथ। आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। प्रोग्राम जन्म कुंडली आपको नाम से ही ज्ञात ग्रह नक्षत्र राशियों के बारे में, दशाओं के बारे में इसमें हम बात करते हैं। आपकी लेते हैं लाइव कॉल। इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए आपको बस थोड़ा सा कष्ट करना होगा, बस नंबर डायल करना होगा जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, मेरे साथ बात कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी प्रतिकूल अवस्थाओं के बारे में, आखिर किस तरह से इनसे हम बाहर आ सकते हैं, किस तरह से हम इनको अपने समानांतर बना सकते हैं। अनुकूल बनाने की भरपूर कोशिश हम करने की कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रोग्राम हमेशा ही तथ्यों से भरा रहता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो तथ्य हैं वो सच्चाई के कहीं ना कहीं आसपास जरूर हों। ऐसा ना हो कि हम मन से ही बातें करें, उनका मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट व्यू से कोई मतलब ही ना हो। उस चीज़ को हम थोड़ा सावधानी से और बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करते हैं, और ये कोशिश लगातार यूँ ही जारी है। आपका आभार है, आप मेरा प्रोग्राम बड़े प्यार से देखते हैं, इसका इंतज़ार करते हैं और मुझे फीडबैक भी देते हैं। सभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के आगाज़ में हम हमेशा ही आपको एक दो सूचनाएं देते हैं, फिर से उन्हीं को दोहराना चाहूँगा। हेल्थ के बारे में सबसे पहले कि अगर हेल्थ से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, भाई अपने जीपी साहब से, अपने डॉक्टर साहब से आप संपर्क स्थापित करें। उनके परामर्श के अनुसार आप दवाई दारू लें तो निश्चित ही आपको फ़ायदा होगा। ग्रहों के आधार पर, बेस पर हम जो भी आपको उपाय हैं या जो भी जानकारी वो हम हमेशा ही आपको प्रदान करते हैं, उसमें आसान से उपाय भी आपको सुझाते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा कि आप हेल्थ के मसले में कभी भी किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी तरह का कोई रिस्क ना लें। इसके लिए आप अपने डॉक्टर साहब से संबंध रखें, उनसे संबंध बनाए रखें तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। जहाँ तक कानून की बात है भाई, उसके बारे में हम आपको हमेशा समय समय पे आगाह करते हैं। हर बार अपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही हम आपको कहते हैं कि हेल्थ कानून से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, निश्चित ही आप इस प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन जो कानून की सही व्यवस्था है, कानूनी जो कार्रवाई है, वो आपको किसी सोलिसिटर के द्वारा ही, किसी बैरिस्टर के द्वारा ही मिल पाएगी। आपको अपनी जो व्यथा है, जो आपके लीगल मैटर्स हैं, इशू हैं, कोर्ट इशू हैं, उसके लिए आपको सोलिसिटर साहब से ही बात करनी होगी, उनसे ही राब्ता करना होगा, उनको बतानी होगी आपकी अपनी समस्या। वो बताएंगे कौन सा जो रास्ता है, कौन सा लीगल प्रोसेस है जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ग्रह नक्षत्रों में अक्सर कर हम हेल्थ के बारे में निश्चित ही बात करते हैं, लेकिन वो ग्रहों के बेस है। जीपी साहब ही उसका अंत में जो है उसका निदान जो है वो डॉक्टर साहब से ही आपको परामर्श कर मिलता है। ये सारी प्रक्रियाओं से हम गुजरते हैं। वैवाहिक जीवन जो है हमारा इस समय सबसे बड़ा विशेष जो मुद्दा है इस आज के युग में, वो है खास करके इन वेस्टर्न कंट्री में जो है हमारे एशियन लोगों के लिए तो विशेष तौर पे ये बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है। अगर हमारे पास 70 केस आते हैं, 100 केस आते हैं, तो उसमें से मैक्सिमम केस जो है वो विवाह से जुड़े हुए, शादी से रिलेटेड ही हो जाते हैं। और कई बार मैं हंसता हूँ कि जब मैं कुछ अरसा पहले, कुछ 10 साल पहले जब इंडिया में इन चीज़ों के बारे में बात किया करता था, लोग बस एक ही क्वेश्चन लेके मेरे इर्द गिर्द हुआ करते थे। तो वो कहते थे जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें होनी चाहिए उसको छोड़ के वो एक ही समस्या लेके आते थे, क्या मैं विदेश जा पाऊँगा, क्या मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, वहाँ किस तरह से जाऊँगा, कौन से देश में जाऊँगा। तो मुझे कई बार हंसी आती थी कि सब्जेक्ट को अब हमने पेटेंट बना दिया है कि जो भी आए उसको बोलिए कि तुम विदेश चले जाओगे, उसमें से 10 तो चले ही जाएंगे, 100 नहीं जाएंगे, तो उसमें आपका काम चलता रहेगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इस तरह से नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अपने कुछ तथ्य हैं, आपके सवाल हो सकते हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट उनके बारे में, हमारी इच्छाएं हैं कुछ भी हो सकती हैं, हम उनको कितना भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी सोच सकते हैं। ये हमारी फ्रीडम है, ये अपनी सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें आपको कोई भी प्रेशर नहीं है कि आप जो हम कह रहे हैं वही सोचें। आपकी प्लानिंग्स हो सकती हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है, जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये जन्म कुंडली है, ये अपने हिसाब से, आपकी डेस्टिनी के हिसाब से हमें कुछ ना कुछ दर्शाने की कोशिश करती है। आपने कई बार देखा होगा, हम इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग पूछते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ उनको कुछ नई जानकारी भी देते हैं जिसके बारे में वो बिल्कुल भी जो उनको जानकारी नहीं होती है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसी भी समस्याएं उनके साथ जुड़ सकती हैं। तो ऐसी ही समस्याएं अब देखने में आ रही हैं कि यहाँ पे हमारे एशियन जो लोग हैं, खास करके कम्युनिटी है, उसमें ये खास तौर पे, विशेष तौर पे ये समस्या देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम लोग शादी के विषय में ही बात करना चाहते हैं। जी हाँ, गृहस्थ जीवन जे ऐसा एक रथ है या एक ऐसी गाड़ी है जिसका चलना बहुत जरूरी है। दोनों ही पहिए इसके जो है वो समानांतर चलेंगे
तो ये गृहस्थ जीवन निश्चित ही सुखमय होगा। अन्यथा इसमें जो है बाधाएं, इसमें जो रुकावटें हैं वो हमें बार देखने को मिलेंगी। सबसे पहली रुकावट तो हमें सबसे सिलेक्शन में ही हो जाती है, चूज़ करने में ही हो जाती है। लड़का और लड़की हम फ्रीडम दे चुके हैं, सब कुछ है और देनी भी चाहिए, आखिर उनकी ज़िंदगी का सवाल है, होना भी चाहिए। लेकिन उस फ्रीडम का वो कितना यूज़ करते हैं, वो बस उसको सिलेक्शन करने में ही इतना समय लग जाता है कि बच्चों की एज जो है वो कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाद में सिलेक्शन करने के योग्य भी नहीं रह पा रहे हैं। ऐसी भी स्थितियां देखने को आती हैं। तो भाई आप अपने इस फ्रीडम का पूर्ण फ़ायदा लें, लेकिन समय का भी साथ ही साथ ध्यान रखें कि समय बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है। सिलेक्शन आपके हाथ में हो सकती है लेकिन वक्त आपके साथ नहीं होगा एक दिन, इस बात का आपने ध्यान रखना है। माँ बाप अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं, उनकी हर भरपूर कोशिश जो है वो बच्चों के ऊपर डिपेंड होती है। अगर वो अपनी सहमति दे देते हैं तो निश्चित ही वो साकार रूप में हो जाती है। अन्यथा ये कहें कि एक अपॉर्चुनिटी जो है हमारे सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं और ये काफ़ी समय हमारा जो है ऐसे ही गुजर जाता है। माँ बाप के लिए हम जो देखते हैं कि हम किसी देश में पैदा हुए, कहीं से चले, कहीं पहुँचे, किस लिए कि हमारे बच्चे जो हम स्ट्रगल कर रहे थे या जो हमारी स्थितियाँ थी, हम अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएँ। लेकिन बच्चे इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। शायद उनको लगता है कि दिस इज़ माई लाइफ, आपको हमने नहीं कहा था, आपको हमने ये नहीं कहा था, तो आप अपना काम करिए। लेकिन कहीं ना कहीं माँ बाप बेचारे से होके रह गए हैं, या ये कहें कि लायक बनाते बनाते माँ बाप खुद नालायक से दिखाई देने लगे हैं। ऐसी स्थितियाँ होती जा रही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर, पहले उनसे राब्ता करते हैं, वेलकम करते हैं। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, जल्दी जल्दी दसो मैनू जी, हुक्म करो, की जल्दी जल्दी दसिए। मेरा नाम जानते हो तुसी? नहीं, बिल्कुल जानता जी, हुक्म करो। छेती दसो कदों तक हो जाओगे? मेरा काम कुछ नहीं बन रहा। ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਥੋੜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਤ ਸ਼ਾਸਤ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਅਧੂਰੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਕਾਲਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਲੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 0% ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਹੋਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਹਲੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਐਫਰਟ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਤੇ ਲਗਭਗ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਪੀਟਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਿਲੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ।
ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਜੁਪੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਐਫਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਸੈਟਰਨ ਐਂਡ ਜੁਪੀਟਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਔਰ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਗੀ, ਬੁਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪਰ ਡਿਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਫਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫਰਟ ਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਡੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੀ ਹੈਲਥ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ। ਸੋ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ, ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾ ਲਿਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਹਾ, 4 ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਥੋੜਾ ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਉਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਪੂਰਾ ਆ, ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਉਹਦੇ ਚ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸਾਖੀ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੁੱਸ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮਨਾਓ ਕੌਣ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੁੱਸੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਫਰਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੇਕਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਿੰਮਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਸੋਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ। ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੜੀ ਹੀ ਇਹ ਸਟੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਵੀ ਦੇਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਕੌਣ ਸੁਖੀ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਫ ਏਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਜਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਉਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਘੀ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। नानक दुखिया सब संसार, गुरु महाराज जी सानू पहले पातशाह जो है हमें वो ये सिद्धांत देते हैं, वो बता रहे हैं कि ये संसार दुखों का, जिस सुख के लिए हम जिस सुख को पाने के लिए हजारों दुखों से हम गुजरते हैं, यही संसार का नाम है। और नाम के आधार पे रहना ही सबसे उत्तम है। लेकिन नाम से अब हमारी दूरियां बनती जा रही हैं, क्योंकि हम इतने फास्ट समय 2013 कब बीत गया, 2014 के लिए हम तैयार हैं वेलकम करने के लिए। तो यही स्थितियाँ इस कलयुग में इसका प्रभाव रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, सत श्री अकाल जी, की हाल है जी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ? ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕਹਤਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਸਦਾ ਹੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 21-20 ਦਸੰਬਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੁੰਡੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ ਕਾਉਂਟਰੀ ਤੋਂ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਯੋਗ ਜਿੱਥੇ ਬਾਪੂ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਬਾਪੂ ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਬਾਪੂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਨਾ? ਜਿੱਥੇ ਫਾਦਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਯੋਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਯੋਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਵਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ 7 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਮੌਸਮ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੀ ਰੰਗ ਖੇਲਦੀ ਆ। 7 ਦਿਨ ਤੇ 31 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਉਹ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬੱਚਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਐਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਆਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਹੈਗਾ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 100% ਹੱਕ ਜੋ ਆ ਜੀ। ਲੋਕੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟਾ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। मैं तो ब्रेक भी गल करूंगा। प्रिय दर्शकों, मिलता हूं, वेलकम बैक। स्वागत है प्रोग्राम जन्म कुंडली में। ब्रेक के बाद इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहें, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। और हमारे साथ पहले से ही कॉलर है। हेलो जी। हेलो भाजी। हाँ जी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਧਰੀ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਹਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਭਾਜੀ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਵਕੀਲ ਬੂਲ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਵੀ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕਿ ਝੂਠੀ ਆ। ਚੱਕਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵੀ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭਾਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ objection। ਦੇਖੋ ਆ ਜਾਣ ਦੋ ਸਵਾਈ। ਝੂਠ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਝੂਠ ਹੋਰ ਬੋਲਣੇ ਹਾਂਜੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟਿਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ, ਘਰ ਬੈਠਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਗਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੇਵਰ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਆਹ ਰਹਿਣ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਲੀਗਲ ਬੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਦੇਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ ਸੋਚ ਕੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ। ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਣਜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਮਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਸਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇੰਜਸਟਿਸ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਭਾਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਆ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਦੌੜਨਗੇ? ਸੋ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਜੀਏ ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੌੜ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਵਿਜੈਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਜਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਅ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਗਾਣਾ ਦੀ ਠੀਕ ਰਹੇ ਮਾਰੇ ਆ ਬਸ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। परमात्मा की अपार कृपा। ठीक है जी, ओके थैंक यू भाजी। ओके जी, शुक्रिया जी थोड़ा, शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ, अब हम बात कर रहे थे कि सुख के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता, हर तरफ भागा दौड़ा फिर रहा है, लेकिन जाने अनजाने कोई ना कोई ऐसी बात सामने आ जाती है जो हमारी विचारों में नहीं थी, हमारी सोच में नहीं थी, हमारे आसपास भी नहीं थी, लेकिन समस्याएं फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं, किसी ना किसी रूप में वो हमारे सामने आ ही जाती हैं। प्रोग्राम जन्म कुंडली में आपका अपना अनिल शर्मा प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर। हेलो जी, हेलो हेलो जी, हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, मैं एक्चुअली वो पुछना सीगा, मैं मेरा केस लगा होया ते मैं देखना सीगा कि मेरा अगला साल है ਜਿਹੜਾ 2014 मतलब किवें जा ਰਿਹਾ। देखो जी, जी जिथों तक केस की गल है, तुसीं अपने वकील साहब नाल जरूर गल करनी है, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ 24/4/1973 ਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗਗਨਦੀਪ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਵੇਰ ਦਾ 6:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ, 6:24 ਦਾ ਜੀ। 6:24 ਮਾਰਨਿੰਗ। ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ? ਟਾਂਡਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ, ਟਾਂਡਾ ਔੜਮੜ। ਟਾਂਡਾ ਔੜਮੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਟਾਂਡਾ ਉਰਮੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਗਗਨ ਜੀ 24/4/1973 6:24 ਸਵੇਰ ਦੇ, ਔਰ ਟਾਂਡਾ ਉਰਮੁਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟਾਂਡੇ ਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ 2014 ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਲੜਕਦੀ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਤਲਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲ ਨਹੀਂ ਵੱਢੂਗੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਚੱਲੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਉਪਾਅ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਚਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਲੋ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹਰ ਗੋਲੀ 24 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਜਦ 24 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਚੜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ। 24 ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜੇ ਨਾ ਤੇ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੂਗਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਰਨ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਰਹੂਗੀ ਪਰ ਸਟਿਲ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਦੀਆਂ ਬਾਂਟੇ ਦੀਆਂ, ਬਾਂਟਾ ਛੋਟਾ ਬਾਂਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਰਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਦਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣ ਸੋਲਿਡ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਫੋਕੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਬੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣ। 24 ਦਿਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਡੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਗਣ ਕੇ ਜਦੋਂ 24 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ 25ਵੇਂ ਦਿਨ 24 ਦਿਨ ਰੱਖ ਕੇ 25ਵੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੋਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਆ। ਫੇਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਮੰਡੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੋਲੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 26ਵੇਂ ਦਿਨ 25ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ। 26ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਪੋਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀਡੇ ਚੱਲੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰਾਣੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ। ਜੇ ਸਰਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਨਾਰਮਲੀ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਾਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਗੋਲੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਾਣਾ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈੱਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 24 ਦਿਨ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈਗਾ 13 ਮਈ 1965। 13/5/65 ਜੀ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਦਾ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਟਾਂਡਾ? ਨਹੀਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ। ਓਕੇ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਇਹ ਖਾਸ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜਾਂ ਪੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੇਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ, BANDANA। ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ। ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੰਦਨਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟਾਊਨ ਚੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਲੋਕਲ ਇੱਥੋਂ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੰਦਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵੰਦਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਹਾਂ
ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਸਡਨ ਜਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਰ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗੀ ਉਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਉਪਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਦੋ ਉਪਾਅ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ 15 ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੰਡੇ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਮੰਡੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 4 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਚੌਲ ਦੇ ਆਂਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ 4-5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਰਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਰ ਅੱਖਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਬੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਲਰਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਰਣਵੀਰ ਦਾ ਮਾਰਸ਼ਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਹ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੂਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਈ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਚ ਆਈ ਮੈਂ। ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨੀ ਕਰ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 13th ਆਫ ਮਈ ਨੂੰ ਸਾਲ ਬਦਲਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 30 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ। ਸੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆ, ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਆਰ ਤੋਂ ਆ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਥਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮਤਲਬ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ खत्म होया कि नहीं होया? लेटर आर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस समय, जो काफ़ी कुछ दिखा रहा है, लेकिन परेशानियां उतनी ही बनी रहेंगी। खैर, कॉलर किसी कारण वजह से कॉल कट गई है, अगर वो फिर से बात करना चाहें तो उनका वेलकम है, हम ज़रूर इस सिलसिले में उनसे बात करेंगे। तो नानक दुखिया सब संसार की हम बात कर रहे थे भाई, जहाँ वहाँ भागे दौड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उलझन हमारे सामने, समस्या हमारे सामने आ जाती है। जन्म कुंडली एक ऐसा ही आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसा ही मैथमेटिकल ज्ञान है जिसके माध्यम से हम अध्यात्म के साथ तो जुड़ते ही जुड़ते हैं, साथ ही साथ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सावधानियाँ हैं, जो हमें रोज़ साइन जो है, जैसे हम रोड पे जा रहे हैं तो बहुत सारे ट्रैफिक के नियम हैं जो हम जानते हैं, किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना है। तो ऐसे ही जन्म कुंडली भी हमें एक हमारी ज़िंदगी में एक गाइडलाइन की तरह एक ऐसा हमें गाइडलाइन देती है, एक ऐसे रास्ता दिखाती है जिसका हम
उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं अगर हम कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बस इसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं या ब्लाइंड फेथ के साथ जुड़ जाएं कि आंखें मूंद के बस आप कहें कि जी अब क्या करना है, कितने बजे खाएं, कितने बजे जाएं, क्या करें। ऐसा इस सब्जेक्ट का कोई भी मूल आधार नहीं है। ये विशेष विषयों के ऊपर बात करने वाला है। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि कई बार आप लोग कुछ और समस्याओं के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन जो हमारा ये जन्म कुंडली का ज्ञान है या ये जो गणना है, ये उन चीज़ों को भी बताती है जो आपके लिए शायद अछूती सी रहती हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी बहन जी ने बात की और इन्होंने नहीं कहा कि ये कोई फिल्म बना रही हैं, उसका नाम आर से है, इनके वहाँ कहीं ना कहीं आर का बहुत बड़ा लिंक था। तो ये चीज़ें इस तरह से हमें गाइडलाइन दे देती हैं कि किस तरह से हम इन आने वाली परिस्थितियों से कैसे बच सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। मिलूंगा ब्रेक के उस पार। वेलकम बैक सभी का प्रोग्राम जन्म कुंडली में। ब्रेक के बाद मैं हूं आपका अपना होस्ट अनिल शर्मा। इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर सकेंगे और जान पाएंगे अपनी जन्म कुंडली के बारे में, अपने सवालों के बारे में। साथ ही साथ कहता चलूँ भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर फीडबैक नंबर भी आएगा। बहुत सारे लोग ऑन एयर बात नहीं करना चाहते हैं, कई बार ऑफकॉम की वजह से हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें नहीं भी बता पाते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं या जिन समस्याओं से आप निकल जाते हैं। तो निश्चित ही फीडबैक नंबर प्रोग्राम की 9:30 से 5 मिनट पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर आता है। आप इस नंबर को जरूर नोट करें। इस नंबर पे आप डायल कर हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं, आप हमारे साथ समय बना सकते हैं, आप हम गाइडलाइन ले सकते हैं, कंसल्टेशन जो भी आपको चाहिए इस नंबर से आपको मिल सकती है। फीडबैक नंबर पे हमारी टीम मेंबर हमेशा ही आपको अवेलेबल रहते हैं। किसी भी कारणवश अगर आपको आपकी फ़ोन कॉल अटेंड नहीं होती है तो प्लीज़ आप अपना नाम और नंबर छोड़ें, तो निश्चित ही हम आपको दोबारा राब्ता करेंगे, हम आपको खुद कॉल करेंगे ताकि हम आपको और आप हमसे फिर से कनेक्टेड हो पाएँ और जान पाएँ कि आखिर किस वजह से आप हमसे बात करना चाहते हैं, उसमें हम किस तरह से आपकी मदद कर पाएंगे। फीडबैक नंबर फिर से कहना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा 9:30 से बिल्कुल 5 मिनट पहले। उस नंबर को आप जरूर नोट कर लें। जब प्रोग्राम अगर रिकॉर्डिंग पे होता है तो निश्चित ही आपको वहाँ से नंबर भी बाद में भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम हमेशा ही कुछ ना कुछ इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस जन्म कुंडली के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश में लगे रहते हैं। और ये कोशिश ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर इंसान कोशिश ना करता तो विज्ञान, जिसको आज हम नाम लेते हैं, वो शायद इतनी तरक्की ना करता। आप घर बैठे ही मुझे नहीं देख पाते, आप विभिन्न देशों में बैठे हुए भी मुझे देख पा रहे हैं, मेरी बात को सुन पा रहे हैं और आप मेरे साथ राब्ता कर पा रहे हैं। तो ये एक कोशिश ही की गई है, जिस कोशिश को ये फल लगा है। और मैं ये चाहूँगा कि जो कई बार कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम जहां आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, तो प्लीज़ आप फीडबैक नंबर पे मेरे साथ समय बनाकर मेरे साथ बात कर पाएंगे, मेरे साथ आप समय लेके बात कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो, हाँ जी सर, वो फोन कट गया था। जी जी जी, वंदना जी कहिए। हाँ हाँ जी, वो मेरे बेटे ਦਾ देख दो फिर ਤੁਸੀਂ। बेटे ਦਾ नाम ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ऋषि शर्मा। ऋषभ ऋषभ शर्मा ही है, पर ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ऋषभ शर्मा है। ऋषभ शर्मा, ओके जी। और डेट ऑफ बर्थ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ? ਉਹਦਾ 31 अक्टूबर हाँ जी 1990। ओके। और ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ 4:13। 16:13। नहीं या 4:13 ना? या हाँ जी। ਤੇ प्लेस ऑफ बर्थ ਕੀ ਹੈ? जन्म ਕਿਹੜੀ जगह ਹੋਇਆ? हाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਹਾਜੀਪੁਰ, ਓਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਟਾਂਡਾ, ਫਿਰ ਪੱਟੀਆ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਹਾਜੀਪੁਰ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਂਡੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਜੀਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਪੋਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ परमात्मा उम्र दराज करे, तरक्की देवे। मैं तो यही कहूँगा, वैलो मेरिया विशेज़ है इस बच्चे नूं। पर मैं तुहानूं ये कहूँगा कि कुछ कॉम्प्लीकेशनस जिहड़ियां हैगियां मैनूं नज़र आ रही हैं, क्योंकि अक्टूबर का बर्थ है तो फिल्म तुसीं हुण तैयार है तो रिलीज डेफिनेटली तुसीं करनी है, कोई डाउट नहीं हैगा। ठीक है ना? हुण इहदे विच आपां लाहा किद्दां लै सकदे हां इस गल दा कि सक्सैसफुल हो सकीए? क्योंकि मैनूं नहीं पता कि तुसीं पास विच इस बारे कंसल्ट कीता है कि नहीं कीता, क्योंकि इस बच्चे का जिहड़ा जन्म हैगा आ वो जिस नक्षत्र दे विच होया आ, उस नक्षत्र का ग्रह किते ना किते स्लो मोशन दे प्रोफैशन नूं किते ना किते लेट कर रहा, डिले कर रहा, उहदे विच कोई ना कोई चीज़ इदां ही लिया खड़ी कर रहा जिहदे नाल इहदी जिंदगी दे विच काफ़ी ठहराव आ सकदा आ। ठीक है ना? आपां नूं उहनूं सॉर्ट आउट करना पैना आ।
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਚਲੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੀਡਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ठीक है जी। ओके, शुक्रिया जी वंदना जी, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। चंद्रमा इनके जो हैं 12वीं राशि लेके बैठे हुए हैं, इनकी जन्म कुंडली में जो इनको शर्मा जी को दिक्कत में डाल सकते हैं। अब देखना होगा अगर ये कांटेक्ट करते हैं तो किस तरह से हम इस चीज़ का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि खर्चे का स्थान है और वो जिस जगह पे लगा हुआ है उसकी एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में इन्हें डिटेल में जानना और समझ लेना ही इनके लिए बेहतर होगा, तो अच्छी बात रहेगी। जी हाँ, हम बात करें, अगर आप भी इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को डायल कर आप मेरे साथ बात कर पाएंगे। साथ ही साथ बताता चलूँ आज और कल के दिन में क्या है। आज का दिन लगभग बीत चुका है और कल का दिन अभी बाकी है, तो फ्राइडे मुझे आपसे फिर मिलना है। 12 बजे आपसे फ्राइडे के दिन मिलूंगा। हो सकता है कि अगर किसी कारणवश ना भी हुआ तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी तो 12 बजे जरूर ही हम देने की कोशिश करेंगे। गंडमूल के बारे में कहूँ, जी हाँ, आज और कल में जो भी बच्चे पैदा होंगे, गुड लक, आप गंडमूल में नहीं हैं। आपके पेरेंट्स के लिए टेंशन हेडेक नहीं है, बिल्कुल भी एक अच्छा समय ये कहूँ कि गंडमूल, क्योंकि बाद में जब पता चलता है तो लोग परेशान हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं था कि ये क्या होते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले कॉलर, उनसे बात करेंगे। हेलो जी। हेलो जी नमस्कार। जी कहिए। जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी हाँ, बहन का नाम अगर दे सकते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो पहला अक्षर जरूर दें आप। एस जी, एस फॉर सन, एस फॉर शुगर। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 मार्च 1979। 5th of the 3rd 1979। और समय क्या है? 8:45 PM रात का वक्त है। 5th of the 3rd 1970 कितना था, आप फिर से कहिए? 1979 5th मार्च। ओके, 5th मार्च 1979। और समय फिर से कहिए आप? 8:45 PM। PM। ओके, कराची पाकिस्तान। कराची पाकिस्तान। जी कराची वाले देखते हैं क्या होता है। कराची पाकिस्तान, और ऐसे आपने इनका नाम बताया। जी ओके जी। ओहो, क्या बताऊँ अब इसके बारे में आपको। चलो एक दो चीज़ें मैं आपसे जान लूँ पहले, शायद हो सकता है कि कहीं मैं गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी इसके बारे में जानकारी तो लेनी। अच्छा, एक ये बताइए कि आपके परिवार में कोई इंसान है जो बैंक और टीचिंग से, चाहे वो ट्यूशन ही करवाता हो, जुड़ा हुआ है? जी जी, बैंक से जुड़ा हुआ, ठीक है। दूसरा ये बताइए कि इन बहन जी का शादी से रिलेटेड क्या सिलसिला चल रहा है? सक्सेसफुल नहीं हो रही है, हो नहीं रही है, क्या है वो आप सिलसिला, क्योंकि काफी स्ट्रांगली जो इनका शादी का मसला है वो उलझा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। उसको अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो एक उपाय आपको दे देता हूं मैं, लेकिन ये कहूंगा कि अगर शादी इनकी अभी 2 साल और नहीं हो तो इनके लिए बेहतर होगा। 2 साल अभी और नहीं हो, जहां इतना समय निकल गया, 2 साल डायरेक्टली बिना कुछ और देखे हुए, मैं आंखें बंद करके ये बात आपसे कह रहा हूँ कि 2 साल आप इंतजार करते हैं तो एक अरसा जो आपने इंतजार किया उसमें ये जो हाथी निकल गया है, पूछ रह गई है, इसको 2 साल का समय लगेगा निकलने में। पिछले 2 साल पहले भी किसी ने बोला कि हो जाएगी, फिर अभी आपको हर साल मेरे ख्याल से टाइम बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है कि बढ़ रहा है। अब ये मेरी कैलकुलेशन, हर एक आदमी का काम करने का तरीका होता है अपना पीछा छुड़ाना, लेकिन मैं जहाँ कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, जो इनका चार्ट है उसमें 40 साल की एज तक, 40 साल की एज तक अगर इनकी शादी होती है,
अभी मैंने तो उसमें कुछ कम ही कर दिया है। अगर 40 साल की एज तक इन बहन जी की शादी हो जाती है तो वो निकाह कामयाब नहीं होगा। लेकिन अब मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूँ जो उपाय इसमें इनके लिए हेल्प करेंगे। हो सकता है इस समय के दौरान जो अभी चल रहा है आपको शादी का प्रपोजल आए भी, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसी शादी आपके लिए मुबारक नहीं है, गैर मुबारक है। बच्चा आपका होनहार है, सब कुछ ठीक है, आपका मान लेके बैठा है, आप परेशान क्यों हो रहे हैं ये बताइए मुझे। एज, क्योंकि फिर एक एज के बाद फिर होती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी शादी नहीं होगी, होगी। ऐसा नहीं है कि इनकी शादी नहीं होगी, शादी होगी। और अगर आप ये अब करते हैं तो शादियां 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तक हो सकती हैं। ये बताइए आप क्या करना चाहेंगे, एक से खुश हैं या 4-5 तक जाना चाहेंगे? एक बार शादी हुई तो फिर शादियों का ही सिलसिला लग जाएगा, फिर शादी खराब, शादी खराब, शादी खराब, इस तरह होगा। तो कम से कम 40 तक है, लेकिन मैंने फिर भी 2 साल और ऐड किए हैं इसमें। तो अगर उस समय के दौरान शादी होती है आफ्टर 2 इयर्स तो ये इनके लिए बेहतर होगा। उपाय मैं दूंगा, वो उपाय इनको बहन जी को करना होगा अगर ये कर सकती हैं तो। ठीक है, सिंपल सा उपाय है। एक तो जब भी इनकी एंगेजमेंट हो जाए, जब भी आप इनका रिश्ता कहीं भी पक्का कर दें, तुरंत उसके बाद अगर उससे पहले कुछ ऐसा कर रखा है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लेफ्ट साइड का नोज जो है, नोस्ट्रल है, उसको आपने चांदी का छल्ला डाल देना उसके अंदर आफ्टर एंगेजमेंट। अगर उससे पहला किया हुआ है तो वो बेअर्थ है, उसको बंद कर दें, निकाल दें उसके अंदर अगर कुछ भी डाल रखा है आपने तो। अभी नहीं। हाँ, बस अच्छी बात है। एक तो ये इनकी शादी की कामयाबी का राज रहेगा। दूसरी बात, जब भी इनकी शादी हो तो उसमें K&M, ये 2 अक्षर मैं आपको दे रहा हूं, K&M, ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व होने नहीं चाहिए। K&M नाम के 2 इंसान, चाहे वो फीमेल हैं चाहे मेल हैं, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उन्होंने अगर आपको बताया है कुछ, ये लड़का है, आपको ऐसा कुछ किया है, ये नाम के लड़के नहीं होने चाहिए। लड़के नहीं, बताने वाले। अच्छा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन करवाने वाले जो इंसान है वो नहीं। हाँ, आप भी हैं तो आप भी इसमें ध्यान रखिएगा। लड़का जो है वो डेफिनेटली P अक्षर से नहीं होना चाहिए। किस अक्षर से? P से। P फॉर परवेज, जनरली अगर कहें तो परवेज, ऐसे नाम से कोई भी P से होने वाला लड़का इसके लिए शौहर आप नहीं देखें। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तीसरी जो आपने उपाय करना है कि इस बच्ची को बोलिए अपनी बहन को कि 6 महीने इसने उपाय करना है, महीने में एक बार ही उपाय करना है, हर महीने इसको ये उपाय रिपीट करना है। किसी भी संडे के दिन, ये फर्स्ट जैसे पहली 10 तारीख में जो भी संडे आ जाए हर महीने की, अब से शुरू कर दें। उस संडे के दिन एक गुलाब का फूल या लाल रंग का फूल कोई भी लेके, वो आपने कहीं, वहीं पाकिस्तान में है ना जी, तो वो कहीं ना कहीं मिट्टी में दबाना है उसको। अच्छा। घर से बाहर कहीं मिट्टी में दबाएं तो उससे इनको लाभ होगा। उससे आपकी स्थितियां और इनकी जो नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन ये एक अच्छा जो सितारा है इनका मैरिज का, वो अभी नहीं है। रीजन क्या है? अब रीजन ना पूछिए तो अच्छी बात है, क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम यहाँ चाह कर भी, इसीलिए हम कई बार कहते हैं कि ऑफ एयर कई बातें जो है हम खुलकर कर सकते हैं, आप खुलकर जान सकते हैं। तो अभी यही है कि इसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी आपके हाथ में एक छतरी दे रहा हूँ, बस उसको आप तान लीजिए अपने सर के ऊपर, ताकि ये जो कहते हैं ना आग का गोला, जो बरसात नहीं आग का गोला है, कहीं ना कहीं उससे आपकी प्रोटेक्शन हो जाए। और ये होगी कहाँ पे, यानी कहाँ देखी जाए? देखिए, जो इनकी शादी है वो आप ज्यादा कोशिश नहीं करें किसी फॉरेन कंट्री में, क्योंकि मोस्टली उसका जो रहेगा आपके परिवार से जुड़ा हुआ कोई इंसान होगा जो फॉरेन में रह रहा है, उसके साथ आप ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। पर मैं ये चाहूंगा कि ऐसे इंसान के साथ आप ना करें तो बेहतर होगा। अच्छा। ज्यादा बेहतर होगा इस मामले में। अच्छा। क्योंकि फिर कई बार ये होता है कि हाथ में कुछ भी नहीं है, बोलचाल भी गई और सब कुछ खराब हो गया। तो इससे बेहतर है कि आप अगर लोकल वहीं पाकिस्तान में देखें, बाद में जे, क्योंकि टैलेंटेड है, ये कुछ ऐसा करें अपने बलबूते पे, जहां अगर फॉरेन में आना चाहती हैं आ सकती हैं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी कोई भी। नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि आप खाली ब्रिटिश पासपोर्ट या यहाँ की इंडेफिनिट स्टैंप देखें और इस तरह के सोच के अगर कोई शादी करेंगे तो निश्चित ही आपको नुकसान हो जाएगा इस बार में। इस बच्चे को जरूर होगा, इसका कसूर कोई नहीं है, लेकिन ये नुकसान में जाएगा। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और आप के से हैं या एम से हैं, जो भी हैं, आप थोड़ा अपनी दूरी बनाई रखें, क्योंकि आपके द्वारा कोई भी सुझाया गया रिश्ता कहीं ना कहीं आपके गले की हड्डी बन जाएगा। कबाब में हड्डी कह सकते हैं, बाद में आपको बुराई मिलेगी, क्या फायदा है इस चीज का। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई और चीज अगर जानना चाहे तो नहीं। ओके, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, मेरा और आपका राफ्ता 9:30 बजे तक आखिरी के कुछ मिनट हैं और फीडबैक नंबर आ चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इस नंबर को आप जरूर नोट करें। प्रोग्राम
के बाद भी अगर आप बात करना चाहें, इस नंबर पे आप मेरे साथ या मेरी टीम के साथ बात कर सकते हैं। वो आपको सुझाव देंगे कि कौन सा समय अवेलेबल है। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी से कि जिन भी भाई बहनों ने, जिन भी मेरे दर्शकों ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की है, अगर मैं आपसे राब्ता नहीं कर पाया हूँ, आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ये बात पक्की है कि मैं आपसे बात ज़रूर करूँगा और जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। कुछ निजी व्यस्तताओं की वजह से, कुछ शेड्यूल ऐसा है जिसकी वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, प्लीज़ अपना नाम और नंबर आप ज़रूर छोड़ दें ताकि हम आपको कांटेक्ट कर पाएँ और आप समय लेकर मेरे साथ बात कर सकें। पर्सनली आप मुझे मिल भी सकते हैं, कोई ऐसी समस्या नहीं है। मिल बैठ के हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन समस्याओं से हम अपने आप को ऊपर उठा सकें, पार निकाल सकें। ये बहुत ही एक आसान सा तरीका हो सकता है कि जब एक इंसान की कहते हैं 1 और 1 2 नहीं 11 हो जाते हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी अनछुई सी जो जाने अनजाने हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं, जिनकी एक गाइडलाइन हमें जो है अपने प्रोग्राम के माध्यम से तो मैं आपको देता ही हूँ। साथ ही साथ ये भी कहता हूँ कि भाई इस गाइडलाइन को आप अपने इसका प्रयोग जरूर करें, लेकिन ब्लाइंड फेथ कभी किसी पे नहीं करें, क्योंकि किसी के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है उस परमात्मा को छोड़ के कि वो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आपकी सोच के बगैर ही ला दे। कर्म के बगैर बदलाव नहीं आ सकता है, इस बात को आपने ध्यान देना है। आपका हर कार्य एक अच्छी सोच होती है, उसमें आप कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन कब उल्टे मुंह गिर गए आपको पता भी नहीं चलता। उसके पीछे के कारण जो है वो निश्चित ही डिस्कशन से मिल बैठ के जो है हम उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ऐसी ही कोशिश जारी रखें। फीडबैक नंबर फिर से कहना चाहूँगा आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि बहुत बार आप बाद में फ़ोन करते हैं कि कौन से नंबर पर कॉल करें, हम ऑफ एयर कैसे बात कर सकते हैं। तो फीडबैक नंबर है आपकी स्क्रीन के ऊपर, इस नंबर को आप जो नोट कर मेरे साथ ऑफ एयर बात कर पाएंगे, समय ले पाएंगे। और साथ ही गंडमूल के बारे में कह रहा था, जी हाँ, और आज का नक्षत्र था आद्रा नक्षत्र, राहु का नक्षत्र। एक ऐसा पावरफुल नक्षत्र है जिसमें राहु जो है बहुत ही स्ट्रांग अवस्था में होते हैं। और ऐसी अवस्थाओं में अगर कोई लीगल मैटर आपके ऊपर आ बैठे, या आपके घर में चोरी हो जाए, या आपको किसी बीमारी ने आप पकड़ा हो, तो निश्चित ही वो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकती है। और इसी दौरान अगर ये प्लैनेट आपके लिए, ये नक्षत्र आपके लिए शुभकारी है, तो आप बीमारियों से राहत मिलेगी, आपके घर में चोरी जो हुई है उसका पता चल जाएगा, और आपका अगर कोई लीगल इशू है, कोर्ट में आप पहुंचे हैं, तो उसमें विजय श्री आपको मिल सकती है अगर इसकी स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होंगी। तो इन तरह से ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ चलती हैं। आखिरी के 1 मिनट में कहना चाहूँगा, भाई क्रिसमस का ईव आ रही है, क्रिसमस डे आ रहा है, नया वर्ष आ रहा है। हर तरफ मार्केट में आप कहीं भी जाएं बहुत रौनक है, हर तरफ लोग खरीदो फरोख्त में लगे हुए हैं, नए गिफ्ट ले रहे हैं एक दूसरे को सेलिब्रेट करने के लिए, और आप इस समय को अच्छी तरह से मनाएं। मैं आपसे मिलूंगा फ्राइडे के दिन। धन्यवाद।